بھائی قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ حضور کے صحابہ کرام اور نبی کریم کے اہل بیت اطہار، ان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ اپنے دلوں کے اندر ان کی عظمتوں کو جگہ دے، ان کی محبت کو اپنے سینے میں خاص کر کے رکھیں، ان کے مقام کو سمجھیں۔ آج چونکہ تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں نے اپنے مضمون کے حساب سے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ انسان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کی نسبتیں بھی کافی ہوتی ہیں، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی بلندی بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ لیکن اگر وہ ہستیاں جن کی بات دنیا میں سند کا درجہ رکھتی ہے، اگر وہ اس شخصیت کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو پھر بات اور بلند ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی محدث، مفسر، کوئی شیخ، کوئی درویش بات کرے تو اس کا کیا کہنا؟ آپ اچھی طرح میری بات کو سمجھیے گا۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم، صدر، اگر آج اپنی گفتگو میں کسی بندے کا نام لے لے اور وہ کہے کہ فلاں بندہ ہے جس سے میں نے بڑا سیکھا ہے، یا فلاں بندہ ہے جسے میں بہت بڑا سمجھتا ہوں، تو فوری طور پر لوگوں کے کیمروں کا رخ اس بندے کی جانب جائے گا کہ یار بندہ ڈھونڈو، وزیر اعظم صاحب نے نام لیا ہے، بندہ ڈھونڈو۔ چلیں وہ تو معاملہ اور ہے نا۔ اگر آپ کے بڑے کسی کا نام لے لیں، آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ وہ فلاں آدمی بڑا کام کا ہے، آپ اسے ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ کو سیانے بندے نے بتایا تھا کہ فلانا بندہ کام کا ہے۔ میں آج اس امام علی مقام کے ذکر کے لیے میں اور آپ جمع ہیں جن کو مفسر، محدث، محقق نے نہیں، جن کی عظمت بیان کی، جن کی عظمت رسول کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ اب بس اتنا ہی سمجھ لیں یار کہ کس طرح کر کے ہماری توجہات کا رخ ہونا چاہیے امام حسین کی طرف، کس طرح کر کے ہماری طبیعتوں کا رخ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونا چاہیے، کس طرح ہمارا انہماک ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی میں موجود ہے، او بھائی صوفیاء عبادت کرتے ہیں، وہ سالکین طریقت تربیت لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، بیٹھ کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، علم دین سیڑھی بنتا ہے رب کریم تک جانے کی۔ کائنات کے اندر وہ بڑا خوش بخت آدمی ہے جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، وہ بڑا سعادت مند ہے، اس کے بخت بڑے عروج پہ چلے گئے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو گئی۔ لیکن آپ ترمذی شریف کی حدیث دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے میرا رب اس بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے اتنا آسان کر دیا رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو، فرمایا تم میرے حسین سے پیار کرو۔ میرے بھائی یہ اتنا سارا بندوبست جو اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے، اس رستے کی نشاندہی کرنے کے لیے جو ہمارے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے حسین سے پیار کرے اس سے تو میرا رب محبت فرماتا ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین، حضور نے بڑے لوگوں کی عظمتیں بیان کی، اور حضور نے کسی کا اشارتاً بھی ذکر کر دیا تو وہ بندہ یوں بلند ہوا کہ ساتواں آسمان مل کے بھی اس کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکے۔ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا، پھر حضرت فاروق اعظم کا، پھر سیدنا عثمان غنی کا، پھر مولا علی شیر خدا کا۔ یہ درجات جو حضور نے بیان کیے، کیا عظمت ہے، کیا ان کی شانیں جن کو حضور نے مرتبے دیے۔ لیکن حضور جس کی بھی شان بیان کرتے تھے نا، انفرادی کرتے تھے، الگ سے کرتے تھے۔ جس کی بھی شان بیان کی، حضور ممبر پہ بیٹھے ہیں، بندہ حضور کے سامنے بیٹھا ہے،
हुजूर जिसकी भी अजमत बयान कर रहे हैं, करीम मिंबर पे बैठे हैं, वो सामने बैठा है। यूं ही बयान होती थी ना शान। हुजूर कहते हैं सबके एहसानों के बदले दे दिए, अबू बकर का बदला अल्लाह ही अता करेगा। सिद्दीक अकबर सामने बैठे हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, शैतान वो रास्ता ही बदल जाता है जहां से मेरा उमर गुजरता है। हजरत उमर बैठे हुए, हुजूर गोद में उन पैसों को डाले हुए हैं जो पैसे हजरत उस्मान गनी ने दिए, और हुजूर फरमा रहे हैं कि भाई लोगों, आज के बाद उस्मान कोई काम भी करे, इसका कोई काम इसे नुकसान नहीं देगा। हजरत उस्मान सामने बैठे हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं, जिसकी भी हुजूर अजमत बयान करते हैं, हजरत मौला अली साथ खड़े हैं, हुजूर ने बाजू थामा है, फरमा जिसका मैं मौला उसके अली मौला। सब की शानें सामने बिठा के साथ खड़े करके बयान हो रही हैं। लेकिन जब हसन और हुसैन की बारी आती है, हुजूर उनकी शानें बयान करते हैं तो वो सामने नहीं बैठे हुए, वो नबी पाक के कंधों पे सवारी कर रहे हैं, उनकी हुजूर अजमतें बयान कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैं जा रहा था, मैंने देखा एक कंधे पे इमाम हसन है, एक पे इमाम हुसैन है। नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? अल्लाह करे आपकी तवज्जो मेरी बात पे हो, आमीन तो कह दें। चलें दुआ में तो शरीक होना चाहिए ना। अल्लाह करे आपकी तवज्जो। वो किसी शायर ने कहा था, जिंदगी में वो भी अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। वो बैठा था मेरे साथ पर मैं तन्हा ही था, इसलिए ख्याल नहीं। आप थोड़ी तवज्जो तो करें भाई, मैं क्या क्या कह रहा हूं। एक कंधे पे इमाम हसन बैठे, एक पर हुसैन बैठे, तू समझना उस शख्स की बुलंदी को। हजरत उमर फारूक ने ना कम रश्क किया है लोगों पे। वाह वाह वो करते हैं जिनकी अपनी वाह वाह थोड़ी हो। वाह वाह वाला कभी किसी की वाह वाह करे तो फिर उसकी वाकई वाह वाह होती है। हजरत उमर की तो अपनी बड़ी वाह वाह है, लेकिन फारूक आजम ने ये वाला रंग जब देखा ना सैयदना उमर ने, एक कंधे पे इमाम हसन दूसरे पे इमाम हुसैन, तो दूर से देख के हजरत उमर कहते हैं, करीब आ गए, कहने लगे कुर्बान जाऊं, दुनिया में बड़े सवार सवारियों पे सवार होते हैं, पर हसन हुसैन तुम्हारे भी सदके जाऊं, कैसी शानदार सवारी है तुम्हारी, क्या सवारी है तुम्हारी। एक कंधे पे तुम हुजूर के बैठे हो, दूसरे पे वो बैठे हैं। अब जरा आप इस बात को परखें, ये मकाम समझें। ओ भाई, कुछ लोगों की शान यूं करके देखें तो पगड़ी गिर जाती है सर से। ये लोगों को क्या हो गया है कि उनको सलीका ही नहीं है हसनैन का नाम लेने का, उन्हें पता ही नहीं सहाबा का जिक्र करने का। कभी किसी चक्कर में ना पड़ना, फलाने ने कह दिया, फलाना फलां कहता था। हम नहीं तारीखों को जानते, हम तो अल्लाह के कुरान को जानते हैं। मेरे रब करीम ने कुरान में कहा, शिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, फरमाया ये जो मेरे नबी के साथ लोग हैं ना, ये काफिरों पे सख्त थे, आपस में तो बड़े मेहरबान थे। तो जब मेरा रब कहता है वो मेहरबान थे, तो तू उठा के रखना तारीख अपने पास। हमें तो कुरान ने कह दिया रुहमाउ बैनहुम। और इकबाल तर्जुमा करते हैं, कहते हैं हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्मे हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो हजरत उमर देखते ही कहने लगे कुर्बान जाऊं तुम्हारी सवारी पे। हुजूर ने नजर पीछे की तरफ की और करके फरमाया, ये जरा देखना, ये भी रंग है। हुजूर फरमाने लगे, उमर अगर सवारी बड़ी शानदार है तो जरा सवार भी तो देखना यार, इनके भी तो जरा अंदाज देखना, ये सवार हैं जो सवारी कर रहे हैं, जरा इनका भी अंदाज देख। तो इमाम हसन की, ये मेरा पढ़ा लिखा दौर है, ये मेरा सियाना दौर है, ये पैसे वाले लोगों का दौर है, ये सियासतें जानने वाले लोगों का दौर है। इस दौर में लोग मोहब्बतें भी सोच समझ के करते हैं, हालांकि जो सोच की चीज है वो मोहब्बत होती ही नहीं, वो तो सियासत होती है। जो बिन देखे हो जाए और हो जाए तो बस हो जाए, उसी को तो मोहब्बत कहते हैं। यहां लोग सोच समझ के चलते हैं ना, सियाने बड़े। वो पुराने लोग, क्या बात थी उनकी, आज से ना 20-25 साल पहले किसी बुजुर्ग से पूछते ना नाम क्या है, वो कहता था गुलाम हसन। पूछते नाम क्या तो कहते गुलाम हुसैन। तो उससे पूछते ना बाबा जी, 20 साल पहले जो बाबा जी थे, कहते बाबा जी किसने रखा है, तो बाबा जी कहते मेरे बाबा जी ने रखा है, यानी दादा अबू ने रखा है। हमारे सादे बुजुर्ग प्यार करते थे तो जरा तगड़ा करते थे। ओ संगियों, वो तो पोतों को भी पैदा होते ही हसन और हुसैन का गुलाम बनाना चाहते थे।
उलमा इस पर कलाम करेंगे कि बीबी का नाम गुलाम फातिमा हो सकता है कि नहीं, लेकिन आप देख लें पीछे टटोल के कितनी बीबियां गुलाम फातिमा होती थी, कितनी औरतों के नाम। सच्चा सुथरा प्यार। मैंने कई दफा बात की है बहुत सारी जगहों पे, आज फिर करता हूं। मैं मदरसे पढ़ता था तो मेरी वालदा ना मुहर्रम आता तो कहती पुत्रा ठूठियां ते लिया दे। ठूठियां तो पता जे क्यों भी दसना पैना है? नहीं, कुछ बंदियां दा ख्याल है कि किते सानू पेंडू ना समझ लैन, तुसी मैनू समझ लो ना पेंडू। ओ भाई ठूठियां तो पता जे, चलो हल्का फुल्की हाँ कीती है तुसी, कोई नहीं ठब्बा लगन लगा इंशाअल्लाह ताला, तुसी शहरी रहोगे। लेकिन वो अम्मा कहती ठूठियां, तो अब जाना पड़ता था 3-4 किलोमीटर लेने ठूठियां। तो मैं अम्मा जी से कहता अम्मा जी खत्म परात च भी हुंदा है, मेरे उस्तादां दसिया परात च भी हो जाता है, जेड़ी कढ़ाई च खीर पकाई ओदे च भी खत्म हो जाता है। तो मेरी अम्मा तो नहीं ना मसले मानती बेटे के। अम्मा कहने लगी तू अपना काम करना, तो अपना मसला भी साम ते अपने मौलवी होरां भी साम, तो ठूठियां ले आ। मैंने एक दिन अम्मा से पूछ लिया, मैंने कहा अम्मा कोई हिकमत की समझ आए ना भाई, जब एक चीज जायज है और हमारे घर में बहुत सारे लोग चावल प्लेट में दे जाते हैं, उनकी प्लेट वापस कर देते हैं, तो ठूठियों को क्या जरूरत है? मेरी अम्मा सादी थी, साइन नहीं करना जानती थी, वो लफ्ज एड़े तिरछे नहीं पढ़ना जानती थी, लेकिन हसन हुसैन की मोहब्बत गुट्टी में मिली हुई थी। ये सादे लोगों को भी मुयस्सर था, इन्हें पता था सैयदा पाक का जिक्र कैसे करना है, इन लोगों को खबर थी हसनैन से प्यार कैसे करना। सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली की अकीदत किस तरह से ये गुट्टी में मिली हुई थी। मेरी वालदा कहने लगी पुत्र इतनी सी हिकमत है ठूठियों की कि जब किसी को हसनैन के नाम पे कुछ चीज देना तो दिल नहीं करता कि वापस मांगी जाए, इसलिए ख्वाहिश है कि ठूठियों में डाल के दे, हुजूर की औलाद के नाम पे जो दे दिया सो दे दिया। तो मोहब्बतों का रुख सही करें, दिल का रुख सही करें, अपनी तबीयत से पूछें, तकरीर ना करें कि मुझे बड़ा प्यार है हसनैन से, नारा खाली ना लगाएं। आप अपनी कल्बी वारदात पर तवज्जो करें, दिल से पूछें, इससे पूछें इसमें हुजूर की औलाद और असहाब का प्यार है कि नहीं। अगर है तो ईमान मुकम्मल है, और अगर नहीं है तो फिर इस्लाह की जरूरत है। सबसे पहले तो उनका प्यार, दूसरी बात उनका अदब और खूब अदब और खूब अदब और खूब एहतराम। मैंने चूंकि इतना वक्त नहीं होता कि हर बात पर दलाइल कायम किए जाएं, एक बात अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखी है, मैंने एक की सुनानी है, फिर तीसरी बात की तरफ बढ़ना। अदब वाली एक की बात करनी है, आप समझ गए तो फिर तो क्या ही बात है, और अगर आप ना समझे तो फिर भी मैंने दुआई करनी है कि अल्लाह करे आप समझ जाएं। अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे और हुजूर के बिल्कुल साथ पहलू में वही बैठे थे जो आज भी पहलू में, जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला। हजरत सिद्दीक अकबर बैठे थे हुजूर के बिल्कुल पहलू में। अब हजरत सिद्दीक अकबर का दर्जा क्या है वो सबको पता था, तो हजरत अबू बकर को भी पता था। बस बात को समझ लेना, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर समझ आ गया बड़ा कुछ। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं हुजूर के साथ, तो मौला अली शेर खुदा आ गए। हजरत मौला कायनात को आते देखा तो जनाब सिद्दीक अकबर जल्दी से पीछे हटे, अपने और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच मौला अली को बिठाया। अदब का खुतबा नहीं पढ़ा, अदब की मनकबत नहीं सुनाई, अदब का लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने एक दूसरे का अदब करके दिखाया। जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने जब वो जगह छोड़ी, हजरत मौला अली वहां बैठ गए। हुजूर की मौजूदगी में कोई और तबसरा कर ही नहीं सकता था। ऐ पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहां बेअदबी है। कौन बोले हुजूर के सामने? कोई ना बोला तो हुजूर ने खुद ही फरमाया। जब ये मंजर देखा ना कि अबू बकर हट गए और मौला अली को जगह दी, तो क्या अंदाज है, क्या बात करने का तरीका है। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हजरत अली को जब हजरत अबू बकर ने बीच में बिठा लिया तो करीम फरमाने लगे, लोगों इज्जत वाले ही दूसरे की इज्जत पहचाना करते हैं। ये इज्जत वाले हैं जो एक दूसरे की इज्जतें पहचाना करते हैं। कोई इज्जत वाला ही किसी को इज्जत दिया करता है, साहिब इज्जत ही इज्जत दे। बस समझ लो,
अगर अबू बकर की इज्जत करोगे तो साहिब इज्जत हो, अगर हजरत उमर का हया करोगे तो साहिब हया हो, अगर हजरत उस्मान गनी की कदर करोगे तो कदर वाले हो, और अगर अली अली करोगे तो फिर कामिल ईमान वाले हो। ये समझ लें अपनी जिंदगी में। कभी भी हम इन चक्रों में ना, वैसे भी आपसे एक बात अर्ज करनी है, इसको आपने याद रखना है। मेरा तो आप लोगों से बयान है ना, अपने जैसे सादे लोगों से। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरे सहाबा सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे अल्लाह हिदायत देगा। हमें हुजूर ने फरमाया था कि मैं जा रहा हूं दो चीजें दे के, एक कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। तुम अगर दोनों को पकड़ के रखोगे तो गुमराही नहीं आएगी। हमने कुरान की तिलावत करनी थी, अहले बैत का उसवा अपनाना था। याद रखे, सहाबा हिदायत के सितारे, अहले बैत का तरीका अपनाने का हुजूर ने, हमने तो सहाबा और अहले बैत से सीखना था। जिसने जिससे सीखना हो ना वो सीखा करता है, उसकी डिग्रियां नहीं चेक करता। ऐसा कभी हुआ है कि टीचर आए उर्दू का क्लास के अंदर सबक पढ़ाने और वहां के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से कहे कि किताबें निकालो, तो एक बच्चा उठ के कहे उस्ताद जी पहले डिग्री दिखाएं। अदब है कि बेअदबी? बोलो तो सही यार। ओके, पहले बताएं आपने एमए के बाद एमएड किया कि नहीं किया, आपने एमए के बाद बीएड किया कि नहीं किया, पहले डिग्री दिखाएं। ओ भाई, वो कहते हैं जो नालायक शागिर्द होते हैं वो डिग्रियां पूछते, जो लायक होते हैं फटाफट किताब निकालते, वो डिग्रियां नहीं पूछते। ये बेअदबी है। हमारा क्या काम है हम उनके मुशाजरात में जाएं, उधर उधर घूमें? हम तो हजरत सिद्दीक से सदाकत सीखेंगे, फारूक आजम से अदालत सीखेंगे, उस्मान गनी से हया सीखेंगे, हम हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा से शुजात सीखेंगे, इमाम हसन से कुर्बानी दे के मुसलमानों को मिलाना सीखेंगे, और इमाम हुसैन से सब्र सीखेंगे, इस्तकामत सीखेंगे और शहादत का तरीका सीखेंगे। हम तो सीखेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी बात जो ज्यादा काबिल तवज्जो है, जब इम्तिहान आए ना तो ईमान मजबूत होने चाहिए। दो तीन चीजें अपने ऊपर जिंदगी में लागू कर लें, आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। एक तो तकदीर पर अपना ईमान मजबूत करें। जो रब करीम का फैसला एक कुदरत है वो फैसला हो के रहेगा। ये जो हम कच्ची पक्की बातें करते हैं ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या बन जाएगा, बच्चे किधर जाएंगे, फलाना किधर जाएगा, मां बाप को रोटी कौन देगा। आप हक पे डटना सीखें। ये जो आजमाइश है ये मेरे रब ने कानून बना दिया है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। वो फरमाते हैं मैं जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, कुछ खौफ के जरिए आजमाऊंगा, नहीं जरूर आजमाऊंगा। खौफ से, भूख से, मालों और जानों की कमी से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। वबश्शिरिस साबिरीन, और महबूब जो सब्र करें उन्हें आप जन्नत की खुशखबरी भी सुना दें, उन्हें मेरी रजा की खुशखबरी भी। ये जो कमजोरपन है ना अकीदों का, ये बड़ी मेहनत करके लोगों ने हमें कमजोर किया है। टीवी पे बैठे हुए एंकरों ने, उन्होंने कमजोर कर दिया। सियासतदानों ने हर बात ने बेयकीनी पैदा कर दी, कोई शायद सही है ही नहीं मुल्क की। तवीज धागे वालों ने हमें बड़ा परेशान किया। मजहबी स्टेजों पे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने दीन के हर शोबे को मशकूक करने की कोशिश की। माज़अल्लाह उलमा को, मुहद्दिसीन को, हत्ता के सहाबा और अहले बैत की हस्तियों तक को हदफे तनकीद बनाया गया। हर शय मशकूक करने में लोगों ने किरदार अदा किया। मुसलमानों याद रखना, जो कौमें कमजोर पड़ जाएं नजरियाती तौर पर, फिक्री तौर पर, वो तो मियां अपने घर में कोई मजबूत किरदार नहीं अदा कर सकती, वो तो अपने मोहल्ले में सच्ची बात नहीं कर सकती। तो हमारे तो जिम्मे लगाया गया था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमने लोगों को दीन का पैगाम देना है। तो जो बंदा घर में सच्ची बात न कर सके, गली चौक चौराहे में सच ना बोल सके, वो दुनिया में इहकाक हक किस तरह करेगा? खुदारा ये कमजोर होना छोड़ दे। आपके और मेरे हक में फैसला वही होगा जो मेरे रब ने कर दिया है। फैसला वही है, फैसला टलने वाला। कमजोरी किस बात की, परेशानी किस बात की, किस बात पे? और जहां तक ताल्लुक है कि बच्चों का क्या बनेगा तो फलाने का क्या बनेगा, रिस्क की ड्यूटी हमारी है ही नहीं, ये तो मालिक की ड्यूटी है। तो वो रिस्क भी पहुंचाएगा,
یہ اگر آپ سوچیں کہ میں دنیا میں لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اور میرے لوگ مخالف ہو جائیں گے، تو یاد رکھنا عزتیں بھی بندوں کے ہاتھ میں کوئی نہیں، بالکل نہیں. ورنہ لوگ تو بٹن دباتے، رات عزت دیتے، سویرے ذلیل کر دیتے. یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں. کس نے کہا ہے لوگوں کے ہاتھ میں؟ یہ نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. خدا را یہ اپنی طبیعتوں سے کمزور پن دور کریں، ایک حدیث یاد رکھیں اور اس پر ڈٹ جائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، حضور فرمانے لگے یاد رکھو اگر ساری کائنات مل کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی جب تک کہ میرا رب نہ چاہے. اور فرمایا ساری دنیا مل کے، میں ملک کی بات محلے کی بات نہیں کر رہا، دنیا مل کے حضور فرماتے ہیں تیرا کچھ سوارنا چاہے تو تیرا نہیں سوار سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے. کمزوری کس بات کی، پریشانی کس بات کی؟ ذرا پلٹ کے پیچھے دیکھیں نا، ہم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے وہ میدانوں میں کھڑے رہے، ڈٹے. کون سے پیغمبر ہیں جنہیں ستایا نہیں گیا؟ کون سے نبی ہیں جنہیں تکلیف نہیں دی گئی؟ جس طرح آج ہم گلیوں میں اپنے اپنے دکھوں کا رونا روتے پھرتے ہیں، اور جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ ہو بڑی پریشانی ہے، فلانا مسئلہ ہو گیا، لائن آرڈر کا مسئلہ بن گیا، غربت بڑی آ گئی، پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ خوف کب طاری ہو گیا مسلمانوں کو؟ اتنی جلدی پریشان کیسے ہو گئے؟ کس نے اتنا کمزور کر دیا؟ خدا را آپ سمجھیں، جب حق آتا نا حق، تو حق تقاضا کرتا ہے کہ حق ماننے والے ڈٹنا سیکھیں، وہ تھوڑا سہنا بھی سیکھیں. امام علی مقام نے ناز بھی پورے اٹھائے تھے، شان بھی پوری پائی، اور پھر امتحان بھی پورا دیا. نہیں سمجھے آپ؟ تھوڑا نہیں دیا یار، امتحان بھی پورا دیا. حضور نے ان کے پورے وجود کو سینے سے لگا کے رکھا تھا نا، تو پھر ان کے پورے وجود میں زخم لگے، پورا وجود زخمی ہوا. رسول پاک نے کندھوں پہ بٹھایا تھا نا انہیں، پھر ان کا سر نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا. یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا تو آنے دو، تھوڑا کڑوا آ گیا تو تھو کر دو؟ کیا مطلب ہوا اس بات؟ آپ ذرا ٹھہرنا سیکھیں. فرعون کی ایک بیٹی تھی، بعض نے کہا ہے کہ لا ولد تھا، لیکن حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں یوں لگتا ہے کہ اس کی اپنی نہیں تھی، اس نے بچی لے کے پالی ہوئی تھی. تو فرعون کی اہلیہ جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ پڑھ گئی تھی، اور وہ ایک گھر میں کنیز رہتی تھی جو اس کی بیٹی کی، لے پالک بیٹی کی خدمت کرتی تھی. وہ بھی گھر میں رہتی، وہ بھی کلمہ پڑھ گئی تھی، دونوں خاموش تھیں. ایک دن وہ خادمہ جو تھی وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پہ گری تو اٹھاتے اس نے کہا اللہ اکبر. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی تو میرے باپ کے علاوہ بھی کسی کو مانتی ہے، کسی کو خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ تو جھوٹا خدا بنا ہوا ہے، سچا تو وہ رب ہے جس کا رستہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دکھایا ہے. یہ کام کرنے والی بی بی، گھر میں ڈیوٹی کرنے والی، جھاڑو دینے والی، اس کے ہاتھوں میں طاقت کوئی نہیں، جھاڑو ہے، پر ایمان کی طاقت دیکھو کتنی مضبوط ہے. اسلحہ کوئی نہیں. بول پڑی، کہنے لگی اگر بات نکل آئی ہے تو پھر ڈرنا ڈرنا کوئی نہیں، رب وہ ہے جو سب کو پالنے والا ہے. اس نے جا کے اپنے باپ کو بتایا، باپ نے بلا لیا، مارا بھی، پیٹا بھی، تکلیف بھی دی، سارا کچھ کیا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن وہ عورت کہنے لگی کہ کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. فرعون نے اس کے بچے بلائے. آخری حال یہی ہوتا ہے نا، بچوں کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے، بچوں کے نام پہ بچے بلائے. ایک جگہ پانی بڑے سے برتن میں اس نے اچھی طرح سے ابال لیا، ایک بچہ پھینکا، بی بی کھڑی ہے، دوسرا پھینکا کھڑی ہے، تیسرا پھینکا کھڑی ہے. اور جب اس کی چھوٹی سی بچی اس کے اندر پھینک رہا تھا نا، تو بی بی نے بیٹی کی طرف پلٹ کے دیکھا تو بیٹی کہنے لگی اماں، چھوٹی بیٹی، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، کہنے لگی اماں دنیا میں کافر کی بات مان کے ذلیل نہیں ہونا، دنیا میں اس کی بات مان کے ذلیل نہیں ہونا. دنیا میں اگر یہ پریشان کرے گا تو یہ پریشانی آخرت کی پریشانی سے بہتر ہے. تو آ، میرا رب بڑا ہی فضل فرمائے گا، تو آ، اللہ فضل فرمائے گا.
اور میں مسلم شریف سے وہ حدیث پیش کر سکتا ہوں اصحاب الاخدود میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ ایک لمبی بات ہے، وہ بھی حضرت صہیب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی جب قوم کلمہ پڑ گئی نا تو اس نے خندق کھدوائی. ایک طویل واقعہ ہے، ایک ولی اللہ کی کرامت اس میں بڑی مضبوط موجود ہے، عنوان نہیں، اتنی تفصیل سے بات کر نہیں سکتا. اس نے بھی خندق کھدوائی. اصحاب الاخدود کے واقعے میں اس کا ذکر آتا ہے مسلم شریف میں. خندق کھدوا کے نا تو جتنے لوگ کہنے لگا جو جو کلمہ پڑھیں گے نا یہ میں نے خندق میں آگ جلا دی ہے، وہ بندے سارے آگ میں ڈال دوں گا. تو جب لوگ آگ میں جا رہے تھے نا بار بار، تو ایک بی بی اپنا بچہ لے کے آئی. تو بچے کو دیکھ کے عورت ذرا گھبرائی کہ اب میرا بچہ ہے تو یہ بنے گا کیا. تو اللہ نے بچے کو توفیق دے دی، بچہ ہی بول پڑا. کہنے لگا ماں تجھے سامنے آگ نظر آ رہی ہے، وہ آگ نہیں، وہ تو میرے رب کا فضل ہے. اس نے جنت میں ہمارے لیے بڑا کرم تیار کیا ہوا ہے. آپ زندگی میں کھڑا ہونا سیکھیں. اس عورت کو قتل کر دیا فرعون نے، لیکن جب اس کو قتل کیا تو جناب آسیہ گھر آیا تو کہنے لگی تجھے خیال نہیں آتا، شرم نہیں آتی، تو اتنا زیادہ متکبر ہو گیا، ایک عورت کو جلا دیا، بچے اس کے ذبح کر دیے تو نے. کہنے لگا وہ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے لگی تھی. تو حضرت آسیہ کہنے لگی جا پھر کان کھول کے سن، میں بھی حضرت موسیٰ کلیم کا کلمہ پڑھتی ہوں. یہ جو ناز و نام میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دھوپ کا جھٹکا نہیں سہ سکتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ 4 دن جیل میں رہنا پڑ جائے تو کہتے ہیں ہمیں چھٹی دو، جتنی معافیاں کہتے ہو مانگتے ہیں. اس لیے کہ وہ تو ہلکا سے ایسی بھی نہیں، ان بیچاروں کو تو ایسی بھی تگڑا چاہیے، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ ملکہ ہیں، 20 کنیزیں پاس رہتی ہیں. لیکن بی بی نے کہہ دیا فرعون سے، ایک طرف ملکہ کتنی سہولیات، ایک طرف حق، لیکن انہوں نے تخت کو ٹھوکر مار دی. فرمانے لگی میں حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتی ہوں، جا جو طے کر لے. اس نے پہلے تو گھر والوں کو بلایا، جناب آسیہ کو کہا اسے سمجھاؤ ورنہ اس کا وہی حال کروں گا جو میرے گھر میں کام کرنے والی عورت کا کیا. گھر والوں نے سمجھایا تو جناب آسیہ کہنے لگی اب تو بات آگے نکل گئی. تر شروع ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے کوئی ترشی اتار دے. تو جو اب کر سکتا ہے کر لے، اب تو بات آگے نکل گئی. جناب آسیہ کو نا وہ کنیزیں جو کل تک ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھی انہوں نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا. اور ملت کے جوانوں زندگی میں تھوڑا کھڑا ہونا سیکھو. گھسیٹا، مارا، پیٹا، اتنا پریشان کیا. پر سیدہ فرمانے لگی حضرت آسیہ کے بس بھئی جو ہو سکتا ہے کرو، جو ہو سکتا ہے تم کرو. او کچا رانگے للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہ جو ہو سکتا ہے تو کرنا. انہوں نے حد کر دی. بالآخر کیا کیا کہ جناب آسیہ کو کھڑا کر کے نا دھوپ میں سورج کی طرف منہ کر کے تو ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، قلے، وجود پھٹ گیا. تلوار لے کے اس نے کٹ لگائے جسم پہ. تو امام غزالی نے جملہ لکھا ہے حضرت آسیہ کا قربان ہونے کو دل کرتا ہے. فرعون اتنی سزا دینے کے بعد کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگی تیرا قبضہ میرے جسم پہ ہی ہے نا، اس سزا دے سکتا ہے نا. حضرت آسیہ کہنے لگی اور تیرا قبضہ میرے وجود پہ ہے نا، اسی کو سزا دے سکتا ہے نا. تیرا قبضہ میرے وجود پہ ہے نا، پر میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے. اور جتنا جتنا تو مجھ پہ تشدد کرتا ہے نا، اتنی میرے رب کی محبت میرے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے. بڑھ رہا ہے میرے دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ، بڑھتا جا رہا ہے. رات کو بندھی ہوئی تھی حضرت آسیہ. تو رات کو آئے حضرت موسیٰ کلیم، تو آ کے کہنے لگے میں رب کی بارگاہ سے پیغام لے کے آیا ہوں. آپ کیا فرماتی ہیں؟ میں پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ سے. تو حضرت آسیہ کہنے لگی اے موسیٰ آپ پیغام تو لائے ہیں میرے مقدر، پر یہ بتائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے فرشتے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور میرا رب فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر فرما رہا ہے. اس خاتون نے جذبہ پیش کیا تو ملا پتہ کیا؟ انہیں پتہ کیا ملا؟ جنت میں مکان تو ملا ہی،
انہیں اعزاز تو ملا ہی، اللہ انہیں جنت میں یہ مقام عطا کرے گا کہ ان کا نکاح رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے گا. انہیں یہ درجہ ملے گا کہ رسول رحمت علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوگا. اپنی زندگی میں استقامت پیدا کریں. زندگی کرنا نہیں آتا، حوصلہ نہیں ہے تو 2 قدم نہیں آپ چل سکتے. میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ نے خاص غور کرنی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی چیزیں انسان کو بلیک میل کر سکتی ہیں وہ ساری امام حسین کے ساتھ ہوئی. وطن بھی چھوڑنا پڑا امام حسین کو، امام حسین کے بچے بھی پیاسے رکھے گئے، امام حسین کے گھر کے گرد، ان کے خیموں کے گرد دائرے بھی تنگ کیے گئے، قیدی بھی بنایا گیا. صبح سے لے کر عصر تک انہیں لاشیں بھی اٹھا کے لانی پڑی. انہیں اپنے سامنے 22,000 کا لشکر بھی نظر آتا ہوا دکھائی دیا. ہر چیز امام علی مقام کے سامنے تھی. وہ آگاہ تھے یہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. لیکن جب وہ آخری خطبہ دے رہے تھے نا یزیدیوں کے سامنے، آخری خطبہ میں آپ کو عرض کروں، یہ دولت، یہ اقتدار اتنی خوفناک چیز ہے، اتنی خوفناک کہ انسان کے سامنے رسول اللہ کا خاندان بھی کھڑا ہو نا تو پھر بھی لوگوں کو اقتدار ہی نظر آتا ہے. اتنی ظالم شے ہے معاذ اللہ کہ نبی کریم کا خاندان. ابھی امام علی مقام کو قتل کرنے والے نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ابھی نماز پڑھیں گے. لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آتا جب اقتدار ہو، کچھ نظر نہیں آتا جب پیسہ نظر آئے، کچھ نظر نہیں آتا جب گورنریاں نظر آئیں. یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. اللہ اپنے فضل والا معاملہ ہی کرے. اللہ تبارک و تعالی ایمان ہمیشہ قائم رکھے. حضرت امام علی مقام نے جو آخری خطبہ دیا نا، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے. اور امام حسین نے ہر مقام پہ لوگوں کو بتایا کہ یزید محرمات کو توڑنے والا ہے. اور میں کئی موقع پہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، حق اور باطل کی لڑائی ہے. حق اور باطل کی. یزید چونکہ شراب پیتا ہے، یزید چونکہ بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، یزید چونکہ ایسا نظام لانا چاہتا ہے جس کا دل کرے مسجد جائے، جس کا دل چاہے کلب جائے، تو امام علی مقام نے فرمایا میں دین میں یہ دھاندلی نہیں کرنے دوں گا، دین کے اندر یہ انداز اختیار نہیں کرنے دوں گا. دین خالص تھا، خالص ہے اور خالص ہی رہے گا. یہ سوچ امام علی مقام. آپ نے خطبہ دیا، فرمایا تم نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے اس لیے میں میدان میں آیا ہوں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو پوری طرح سمجھایا اور پھر بھی ان کی بات سمجھ میں نہ آئی تو امام حسین اللہ اکبر کہہ کے گھوڑے پہ بیٹھے اور پتہ کیا فرمانے لگے ایک طرف حکومت تھی، ایک طرف عزت تھی. تم نے حکومت بچا لی ہے، حسین ابن علی نے عزت بچا لی ہے. لو میں نے عزت بچا لی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینہ بھی حکومت نہیں کی. حکومت تو 4.5 سال یزید نے کی، لیکن نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی. لوگوں جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کرب. اور اس کے بعد بھی ان کا کردار مٹا نہیں. ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے معاملات، ان کا طرز زندگی. اہل بیت نبوت کا کردار ہر دور میں، ہر مقام پر شاندار، کھلا ہوا، واضح. یہ جتنے لوگ میدان کربلا میں آئے تھے ان کا انجام بڑا خوفناک ہوا. کوئی لمبی حکومت نہیں کر سکا. عمر بن سعد جو مقام رے کی حکومت کے چکر میں آیا تھا نا، اس کے تو ہاتھ پیر کٹوا کے پھینک دیا مرنے کے لیے. کچھ ایسے تھے جن پر بعد میں کتے چھوڑ دیے گئے، کچھ ایسے تھے جو پیاسے مرے. ان میں سے بتائیے کون حکومت پہ رہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ ظالم کہ اللہ ان کے کاموں سے غافل ہے؟ اللہ تو ڈھیل دے رہے ہیں انہیں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یاد رکھنا یہ خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا. دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، خون جم جایا کرتا ہے. اگر قاتل کے ہاتھوں پہ نہ بھی جمے تو زمین پہ جم جاتا ہے. لوگ چل نہیں سکتے، پیر لڑکھڑاتے. کیا بنا ان لوگوں کا؟ تباہ ہو گئے سارے.
उजड़ गई बस्तियां, कोई नाम लेने वाला ना रहा। इमाम हुसैन करबला में तन्हा थे, लेकिन कयामत तक के लिए उनका डंका बजता रहेगा। और यही नहीं, वहां भी अल्लाह एजाज देगा। मेरे हबीब फरमाते हैं, यार क्या मुकाबला इमाम हुसैन का हुकूमतों के साथ, जिनके बारे में नबी करीम ने फरमा दिया कि ये तो जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये तो जन्नती जवान। अपनी जिंदगी के अंदर एक तो इनका प्यार, इनकी अजमत समझे, अदब पैदा करें। तीसरा, थोड़ा इस्तकामत का माहौल पैदा करें। खुदारा ये हमारे बच्चे सवेरे कुछ सोचते हैं, दोपहर को सारी जिंदगी मंसूबा ही नहीं बना सके करना क्या है, तय ही नहीं हुआ कि मैंने करना क्या है, प्रोग्राम ही कोई नहीं सेट हो सका। 40 साल उम्र हो गई, 45 साल अभी तक मशवरा कर रहे हैं। ओ भाई, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 39 साल उम्र पाई है, पूरी 40 नहीं, 39 साल, जिसमें वो रोज 5 सिपारे कुरान पाक के भी पढ़ गए, 10,000 बार दुरूद पाक भी रोज पढ़ गए, जिसमें वो खिलाफत राशिदा की याद भी ताजा कर गए। लोगों को हजरत उमर फारूक का उन्होंने रंग भी याद करा दिया। और 39 सालों में वो शहादत पाके रब रसूल की बारगाह में हाजिर भी हो गए। हमने कब तक इंतजार करना, कब तक प्लानिंग, आखिर कब तक? आप अपनी जिंदगी में खड़ा होना सीखें, दीन का नाम लेके, हक का नाम लेके डटना सीखें। ये सारे तबकात जो हमें कमजोर करना चाहते हैं, इनको बता दें कि इस्लाम नजरिया है, दीन असास है, बुनियाद है। और बुनियादें इंसान की हमेशा मजबूत रहा करती हैं, वो हिला नहीं करती। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है उम्मत मुस्लिमा की तरफ। हमने लोगों को, मैं ये कोरोना आया ना जब, तो मैं मुसलमानों की सोच पे हैरान था कि तुमसे तो काफिरों ने मजबूत होना सीखना था, तुमसे तो उन्होंने मजबूत होना सीखना था। पर तुम्हारा हाल इतना अजीब हो गया कि सन में सारे भर जाएं, माज़अल्लाह तो भर जाएं, खाना काबा नहीं भरना चाहिए, मस्जिद नबी नहीं भरनी चाहिए। खुदा खैर फरमाए। बाकी सब जगह सियासतें करो, इलेक्शन लड़ो और भागो दौड़ो, और अपनी मर्जी आए तो रैलियां निकालो, जो मर्जी करो, दावतें खाओ, कुछ नहीं है। लेकिन जब मस्जिद में जाओ फिर तुम्हें कमजोरी नजर आएगी, फिर तुम्हें डर लगेगा। खुदारा ये अंदाज मुसलमानी नहीं। अपनी फिक्रों को मजबूत करें, अपने नजरियात को मजबूत करें। जैसे जैसे मुसीबत आए, ईमान मजबूत होता जाए। सहाबा पे जैसे जैसे मुसीबत आती थी, ईमान मजबूत होता था। जैसे जैसे उनके करीब तकलीफ आई, उनका ईमान। एक सहाबी ने जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी तकलीफ है, एक जमाना हो गया हम तकलीफ में, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो हुजूर खाना काबा के साथ टेक लगाए बैठे थे, सीधे होके बैठ गए और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तुमसे पहले जो लोग गुजरे हैं ना, लोहे की कंगियों के साथ उनका वजूद उधेड़ दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो रब रब भी पुकारते रहते थे। यहां तो मेरे भाई बहुत सारे लोग कहते हैं, जी मुझे कई महीने हो गए 5 नमाजें पढ़ता हूं, फिर भी मेरी दुकान नहीं चलती। मैं कहता हूं, तो दुकान चलाने के लिए नमाज पढ़ता है? कहता दुकान खोलते ही वहां सूरत यासीन पढ़ता हूं, फिर भी मेरा काम नहीं चलता। तो मैं कहा करता हूं, सूरह यासीन से काम सही नहीं चलता। जो कुरान मजीद कहता